معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے، یعنی بنی آدم کی ہدایت کے لیے ایک سلسلہ شروع کیا اور کہا، اے بنی آدم، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی اتباع کرنا۔ یہ ایک سلسلہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کی ہدایت کے لیے شروع کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بات جانتا تھا، کیونکہ وہ عالم الغیب ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، خالق ہے، اسے پتا تھا میں نے یہ کیسی چیز پیدا کی ہے، یہ میرا پیدا کیا ہوا میرا خلیفہ جو ہے یہ کیا کیا کام کرے گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت کے لیے ایک سلسلہ قائم کر دیا جو سلسلہ نبوت تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ہدایت کے لیے کتب بھی اتاری۔ مختلف انبیاء پر مختلف کتابیں نازل ہوئیں، مختلف انبیاء پر صحیفے نازل ہوئے۔ یہ ایک لمبا سلسلہ تھا جو ضروری تھا، لیکن آج کا میرا موضوع جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے کہ ان کے ذمے کیا کام تھا۔ یہ کام امت کی ہدایت کا تھا، یہ تو تمام انبیاء کرتے تھے، اور تمام انبیاء نے کیا اور حتی المقدور کیا اور اپنی زندگیاں اس پر بتا دی۔ جب اللہ کو منظور ہوا تو ان کو اس جہان فانی سے اپنے پاس بلا لیا۔ جب تک وہ زندہ رہے، اس جہان میں موجود رہے، وہ اپنی ذمہ داری پوری کرتے رہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ دو خاص باتیں بیان کی ہیں۔ اس ویڈیو میں نہ تو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں کہوں گا اور نہ اور مزید کچھ کروں گا، صرف وہ دو چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے لگائی تھیں ان کا ذکر کروں گا، جو کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ صف میں آیت نمبر 6-7 میں بیان کی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ وبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ ترجمہ: جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہارے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور میں اپنے سے پہلے تورات میں سے جو میرے پاس ہے اس کی، اور میرے بعد جو رسول آئے گا اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اس کی آپ کو خوشخبری دینے والا ہوں، جس کا نام احمد ہوگا۔ اب دیکھیے، اس میں جو چیز سامنے غور و فکر کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، لیکن اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ بیان کریں کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا ہوں، یہ نہیں کہا، بلکہ ان کی کتاب کا نام لیا، تورات کا نام لیا کہ میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور اپنے بعد آنے والے رسول کا نام لیا، یعنی اپنے سے پہلے کتاب کا نام لیا اور اپنے بعد میں رسول کا نام لیا۔ یہ ایک ایسے راز کی بات ہے جو وہی جانتا ہے جو محبت کے اتھاہ سمندروں میں غوطے لگاتا ہے۔ اگر آپ علمی طور پر اس پر بحث کرنا چاہیں گے تو شاید آپ وہ چیزیں نہ سمجھ سکیں جو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے سے پہلے تورات کا نام لیا اور اپنے سے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا۔ اس میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے تو وہ جو چیز بیان کریں گے اس کی تصدیق ہو گئی کہ وہ خدا کی طرف سے ہوں گے، اور ہر وہ چیز جو وہ بیان کریں گے وہ خدا کی طرف سے ہوگی۔
दुनिया के मामला होते हैं, किताब होती है, अहकाम शरीयत होते हैं, दूसरे अहकाम होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ दुनिया गुजारने के असूल होते हैं, ज़वाबित होते हैं और वो बातें होती हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुबान अक़दस से जो निकलेगा वो उसके बारे में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये कह रहे हैं, क्योंकि वो खुदा का रसूल होगा और उसकी बात, हर बात जो वो दुनिया के बारे में आपके सामने कहेगा या शरीयत के बारे में कहेगा वो सच होगी। जैसा कि कुरान शरीफ में एक और जगह इरशाद फरमाया हुआ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा यंतिकु अनिल हवा मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वाह्युन यूहा। वो नबी तो ऐसा है जो अपनी तरफ से कोई बात करता ही नहीं है, बल्कि वो उस तब उसकी तरफ वही की जाती है। मा यंतिकु नहीं बोलता, इसमें कोई तशरीह नहीं है कि वो शरई अहकाम के बारे में या दुनियावी अहकाम के बारे में, दुनियावी मामलात के बारे में सिर्फ मुतलक कह दिया गया है कि वो जो कुछ भी बोलते हैं अपनी मर्जी से नहीं बोलते, वो वही होती है। ये एक इतनी बड़ी तस्दीक है जो मेरी मालूमात के मुताबिक अल्लाह ताला ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा किसी नबी के लिए, किसी रसूल के लिए बयान नहीं की है। रसूल या नबी बरहक होते हैं, वो सच्चे होते हैं, उनके मुंह से गलत बात कभी निकल ही नहीं सकती। लेकिन बात यह है कि तस्दीक अल्लाह ताला किसी कर रहा है। तस्दीक अल्लाह ताला अपने पैगंबर, अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कर रहा है। और यही वो नुक्ता था जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जिस तरह अपने से पहले तौरात किताब का नाम लिया था, इसी तरह अपने से बाद कुरान का नाम नहीं लिया, बल्कि आपकी ज़ात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया है, जिसमें ये तमाम चीज़ें आ गईं। और इसके अलावा एक और नुक्ता जिसमें पोशीदा है, वो ये है कि दीन शुरू तो हुआ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से, लेकिन दीन इस्लाम था वो दर्जा बदर्जा तमाम अंबिया पर नज़ल होता रहा और वो अपनी उम्मतों को पहुँचाते रहे। लेकिन कुरान एक ऐसी किताब है जिसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम कुतुब, तमाम रवायात, तमाम असूल और ज़वाबित इस कुरान शरीफ में मुकम्मल तौर पर मौजूद हैं। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में इरशाद फरमा दिया, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, यानी वो दीन जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ था वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आकर मुकम्मल हो गया। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया तो इसका मतलब ये हुआ कि वो तमाम वो अहकाम जो अल्लाह ताला की तरफ से तमाम अंबिया पर नाज़िल हुए थे, वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने की वजह से तमाम की तस्दीक हो गई। पहले अपने से तौरात की तस्दीक की, बाद में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की तस्दीक की और हुज़ूर अकरम की ज़ात में पोशीदा तमाम कुतुब, तमाम अहकाम इलाही की तस्दीक हो गई। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, कुरान करीम का अंदाज़े तख़ातुब एक ऐसा बेनज़ीर है, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया है कि मैंने इस कुरान को अपने इल्म पर नाज़िल किया है, अपने इल्म के मुताबिक नाज़िल किया है। जब अल्लाह ताला ने इस कुरान को अपने इल्म के मुताबिक नाज़िल किया है तो इसका मर्तबा क्या होगा, इसकी शान क्या होगी, इसकी अंदाज क्या होंगे और इसमें कितने कितने राज पोशीदा होंगे। अब जो कोई भी इसमें कोशिश करेगा और मोहब्बत के साथ दिल में जोश मोहब्बत लेकर जो जस्तजू करेगा वो इसमें बहुत से राज पाएगा। और जो सिर्फ आलिम बनेगा, 2 और 2 4 की कोशिश करेगा, वो इसमें से वो मोती नहीं निकाल सकेगा। ये मोहब्बत का खेल है और जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ खुदा ताला की रहमत होती है और अल्लाह ताला अपने खजानों में से उसे बहुत कुछ अता करता है। जो ये हथियार लेकर, मोहब्बत का हथियार लेकर चलता है, वो बहुत कुछ पाता है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, मेरी आपसे इस्तदा है कि आप कुरान का मुताला करें तो मोहब्बत से करें और दिल में इसका एक मुकाम रख कर करें। जिस तरह आम लोग बयान करते हैं उस तरीके को इख्तियार न करें। मोहब्बत से जो बातें समझ आती हैं वो वैसे नहीं समझ आती। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतों की बारिश करे,
ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔